My dear friends and students, I welcome you to my YouTube channel, The Storyteller. I have been teaching you English for a long time. You have read my English stories, poems, and novels also. But, my dear students and friends, is it good to forget our mother tongue? At one point of time, I felt that we should also develop keen interest in our own language. I have written this Odia novel just to kindle your interest in the mother tongue, that is Odia. So, okay, listen to me. It's a rural setting. Everything happens in a small village called Bhanjapur Sasar. So, the name of the Odia novel is Shruti Eka Rupa Janha. हास्य रसात्मक व्यंग उपन्यास उपन्यासटी आरंभ होची एई भली किछि दुष्ट पिला पार्टी करूचंती अरे सुकुटा अरे बापा सुकुटा हई रे सुकुटा सुकपणते हो सुकुटा ना आबे चला सुकुटा सुकपणते कथा को भ्रुक्षेप न करी आगो को चाहि चली थांती आरे रे दुष्ट पामर सुक देव नराधम पापिष्ट सुकुटा तोर गंतव्य स्थल विषय आमको सूचना प्रदान कर नचेत तोर हेब शिरच्छेद ककई कुआड़ जाऊच मौसा कुआड़ जाऊच अजा कुआड़ जाऊच ददेई कुआड़ जाऊच नीलिया जहाँ को कि आम तंपो बिलुआ बोली डाकुथिलु ठीक भावलिन बाजिया भलिया तथा कांदिला परी तो केतेबेले क्रोधित होया परी स्वर रे सुकपणितंकु एसबु कथा कहूଥାଏ से सदाघर गाई गुहाळ भितरे बसताए तथापि सुकपंडित किछि न शुणिला परी पछकु न चाहि अत्यंत गांभीर्य होई सिंह भली चली थांती किंतु क्रोधरे दांतर गड़ुथांती मने मने कहउथांती एते लोकंकु मरण होउची ये अल्पैसा जाकंकु मरण होउनी एका मरुडी रे जानतेनी सळांको लुहा खडिका ततेकी ताको पाटरे चेंका दबा दरकार टोकाए तथा बगुली जहाकु कि आमे ओटो बा छुंची मुहा कहउथुलु खिरोज जहाकु आमे श्वेतपद्मा बोली डाकुथुलु नित्या बा जर्सी षेंढ सदा बा महात्मा गेड़ बा चटका भागु बा गुलुंजा मुहा आदि पिला माने सेदिन अति आनंदित थिले कारण गाँर प्रथम आईएएस ऑफिसर बुर्नोना टोकांकु भोजी पाई 300 टंका देइथिले सेमाने आम दुकान पाखरु अल्प बाटरे थिबा भागवत टुंगी भितर पसी बिडी टाणुथिले सेमाने सुकपंडित को देखि देबा परे गोटा उत्पात आरंभ कर देइथिले समस्ते मैट्रिक परीक्षा देइथांती हाथ में अल्प समय थाए समस्त को प्राय 17 कि 18 होइथिला सेतेबेले खूब डेरी पिलामानकर स्कूल को जिबा आरंभ हेउथिला मु आम तेजराती दुकान रे थाए बड़ भाई जे प्राय सबुबेले दुकान रे बसंती तांको सानसळा बाहागर को जाइथिले आम गाँ भंजपुर शासन रे जेउ केते जण दुष्ट दानव वयस्क व्यक्ति थिले सेमानक मध्यरु पंडित सुकसतुथि जणे पंडितଙ୍କର 2 झियो और 2 पुओ पुओ दुए हेले नटवर और बटकृष्ण आमे सुनी थाउ जे तांको सान झियो सावित्री पाख गाँर जने मुसलमान युवक को भल पाई बाहा हेई ता संगरे बॉम्बे रे रहुथिला सी सतपथी निजर पांडित्य पाई जेतिकी जनाशुना थिले सेतिकी मध्य जनाशुना थिले निजर घृण्य नीच प्रवृत्ति और परर धन संपत्ति हड़पिବାକୁ थिबा लोलुप दृष्टि पाई सुकदेव देखिपारे निजर भणजा दूर गाँर कंदर्प रथ गोटाए साइकेल रे तांको आड़क आसुची से निज भणजा को अटकाई तार साहाय्य नेबाकू इच्छा कले कंदर्प अटकी जाई मामू चरण स्पर्श कला दुहे वार्तालाप आरंभ करिया पूर्वरु सुकपंडित भणजा को कहले अरे बापा गुनिया देखिलु केतरा खचर टोका मते केमती कमेंट मारछंती यतिकी बेलू गुलुंजा मुहा भागु आम घर को लगी थिबा आम सुंदरी आंब गछ पटरु सुंदरी आंब गछ पछरु निज स्वर बदलाई कहूଥାଏ लंडा सुकुटा गंधरा हेटा दांत निकिटा पचा पखाळ को आंबुल खट्टा लंडा सुकुटा गंधरा हेटा दांत निकिटा पचा पखाळ को आंबुल खट्टा सेतेबेल को पंडिते और तांको भणजा कंदर्प आम दुकान पाखरे पहुंची जाइथिले कंदर्प गोटाए लंबा चौड़ा मनीष 3-4 थर जेल जाइथिला कथा कथा के छुरी देखाए चोरी चपटी करी गोटाए सुंदर कोठा करथिला
ଭଣଜା ବଳରେ ବଳିୟାନ ହେଇ ଶୁକ ପଣ୍ଡିତ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲେ, କେସ୍ କେସ୍ କେସ୍। ସେଠି କେସ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହିଁବା ପରେ ସେ ଓ କନ୍ଦର୍ପ ଆସି ଆମ ଦୋକାନ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲେ। ଚୋର ଗଣେଶା ତାଙ୍କ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟା ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ଚେୟାରରେ ବସି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟୁଥାଏ। ଶୁକ ପଣ୍ଡିତ ଗାଁର କିପରି ଯୁବପିଢ଼ି ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଥାନ୍ତି। ଭାଗୁ ଆସି ପଣ୍ଡିତେ ତଥା ତାଙ୍କ ଦାଗି ଭଣଜାକୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଭାଗୁକୁ କହିଲେ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ଭବ। ଭାଗୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ନେହର ସହିତ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତଳେ କାହିଁକି ବସିଲୁ? ଉପରକୁ ଆସି ବସ। ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ଭାଗୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତେ ଭାଗୁ ଜେଜେବାପା, ଭାଗୁ ବାପା ଓ ପିଉସୀ ନାନୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ନମନ୍ତି ଫଳିନୋ ବୃକ୍ଷାଃ ନମନ୍ତି ଗୁଣିନୋ ଜନାଃ। ଦୋକାନ ଭିତରେ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଶୁକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା ପରେ ପଚାରିଲି, ଜେଜେ କାହା ଉପରେ ରାଗୁଥିଲେ? କ'ଣ ହେଲା କି? ଚୋର ଗଣେଶା ମୋତେ କହି ପକାଇଲା, ନନା ଜାଣିଲ, ଜେଜେ ତାକର ତାକ ବାଟରେ ଯାଉଚିନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ନଣ୍ଡା ଶୁକୁଟା, ଗନ୍ଧେରା ହେଟା, ଦାନ୍ତନି କିଟା, ପଚା ପଖାଳକୁ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଗୁଲୁଞ୍ଜାମୁହା ଭାଗୁ ଏହା ଜାଣିପାରି କହି ଉଠିଲା, ଜେଜେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ସାହି ଟୋକାକୁ ଭଲ କି ପାଣି ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏତେ ସାହସ? ଆମ ଇଲାକାରେ ପଶି ଉତ୍ପାତ କରୁଛ? ବଡ଼ ସାନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଣଜା କନ୍ଦର୍ପ ସେତେବେଳକୁ ଯାଇସାରିଥିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଣୁଆ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। କନ୍ଦର୍ପର ଦେହଟାର ରଙ୍ଗ ହାଣ୍ଡି କଳା ପରି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏଇ ଅଜବ ବୁଢ଼ା ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ କଙ୍ଗାରୁ ହିଁ ତା ନାଁ କନ୍ଦର୍ପ ଦେଇଥିବ। ଶୁକୁଟା ବୁଢ଼ା ପରି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ପାଖ କେନ୍ଦୁଗଛ ଆଡ଼କୁ ନିରୀକ୍ଷିକି ଚାହିଁଲା। ଟୋକା ଦଳ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଡୁଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଯାଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟା ବଦମାସିଆ ଗପ ହେଲା। ଟୋକାଏ ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହି ହି ଖି ଖି ହେଇ ଗୋଟା ବିରକ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମା ମୋତେ ଭୀଷଣ ଗାଳି କରିବ। ଆମେ କାଇଁଚି ନାନୀ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଲୁ। ଗେଡ଼ ଗୀତ ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ସାବି ସାବି ତୁ ତ ମୋର ନାଲି ପାନ ବିବି, ତୋରି ଲାଗି ପଛେ ମୁହିଁ ଥାନାକୁ ଯିବି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ତୋ ସାହିରୁ ତତେ ଦିନେ ଉଠେଇ ନେବି। ତୁ ମୋହର ଗୋଲାପ ତୋଡ଼ା, ତୋ ବିନେ ମୋ ଘର ଉଜୁଡ଼ା, ତୋ ବାପା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା, ସେ ନମ୍ବରୀ ବଂଶ ବୁଢ଼ା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ ଗେଡ଼ କାହିଁକି ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଗୁଲୁଞ୍ଜାମୁହା ଭାଗୁ ମୋତେ ଟିକେ ଠାରିଦେଲା। ପଛରୁ ନଟିଆନା ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଶୁକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ସାବି ନଟନନାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ସେ ମୁସଲମାନ ସାହିର ଯୁବକ ଉସ୍ମାନ ଅଲି ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଉସ୍ମାନ ଅଲି ବମ୍ବେରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଶନର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅବଦୁଲ ଗୁରୁନାନାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏବେ ଆମେ କାଇଁଚି ନାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାଇଁଚି ନାନୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଛକରେ ଚା ଜଳଖିଆ ଓ ପାନ ଦୋକାନ କରି ପେଟ ପୋଷେ। ବୟସ 46। ସକାଳ 8ଟା ହେବା ବେଳକୁ ପିଆଜି, ପକୁଡ଼ି, ବରା, ଗୁଲଗୁଲା ସବୁ ରେଡ଼ି। ନଟବର ଶତପଥୀ ଆଗକାଳିକା ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍। ବୁଢ଼ାକୁ ବୟସ ହେଲାଣି, ତଥାପି କେଶ କଳା କରେ। ମୋଟା ମୋଟା ନିଶ, ରାଗିଗଲେ ପାଟିରୁ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ଇଂଲିଶ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋର୍ଡ଼ରୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବ୍ୟାହତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମୁସି ଟାଣୁଆ ସରପଞ୍ଚ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ ମଇଁଷି ବିବାଦ। କାରଣ ହେଲା କାଇଁଚ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ବୁଢ଼ା କାଇଁଚ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଚେୟାରରେ ବସି ରହେ। ଚା କପ୍ ପରେ ଚା କପ୍, ବଡ଼ ବିଡ଼ି ପରେ ବଡ଼ ବିଡ଼ି। କାଇଁଚର ଗରାଖ ବହୁତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ବେହେରା ଜଣେ। ବୁଢ଼ାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି। ଗନ୍ଧର୍ବ ବେହେରା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ରୋକଠୋକ। ରାଜନୀତି କରି କରି ବୁଢ଼ାକୁ 80 ହେଲାଣି। ସେ 5 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ମୁରବୀ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା ଥରେ ନଟ ଶତପଥୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ବାପା ନଟ, ତୁ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ପିଲା, କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ? ବୁଢ଼ା କାଲ ହେଲେ ବି ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ନଟବାବୁ ଗୋଟାଏ ସୋଟା ବିଡ଼ି ଟାଣି କହିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍।
ଗନ୍ଧିଆ ବୁଢ଼ା ଶୁଣି ନ ପାରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା। ସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କିଛି ଗଣ୍ଠି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ହି ହି ହେଇ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଭଳିଆ ହସିଲେ। କାଇଁଚକୁ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ତଥାପି କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଗନ୍ଧିଆ କାନରେ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତମ କାମରେ ମନ ଦିଅ। ବୁଢ଼ା ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ମୋ ମନ ଖରାପ ହେବ? ମୋ ମନ କାହିଁକି ଖରାପ ହେବ? ତମେ ମୋତେ ଟିକେ କଡ଼ୁଆ ଚା ଦେ, ଆଉ ପାନ 4 ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେ, ତ ବାକି ପଇସା କାଲିକି ଦେଇଦେବି। କାଇଁଚ କହିଲା, ଜେଜେ କ୍ଷୀର ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ପାନଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ତ ପଇସା ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ସବୁବେଳେ ପଇସା ହେବା ତୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଦଖ ହୋଇ, ତୁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? କାଇଁଚ ପୁଣି ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ଜେଜେ ମୁଁ ବାକି ପଇସା ମାଗୁନି, କ୍ଷୀର ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ପାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଅ। ଗନ୍ଧିଆ ବେହେରା ରାଗରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ନେବେ ତ ପଇସା ନେ, କେତେ କଥା ବକୁଛୁ। ବୁଢ଼ା ଖୋସଣୀରୁ 100 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରି ଲଡ଼ୁ ବେହେରା ପୁଅ କାଳିଆକୁ ଦେଇ କହିଲା, ତାକୁ ତା 45 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ, ବାକି ତ ମୋତେ ଘରେ ନେଇଦେବୁ। ନଟବାବୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ଏ ଶଳା କାଲକୁ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କର। ଟୋକାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ପେଁକାଳି ବଜାଇବା ପରି କୁହାଟ ମାଇଲା, ନଟିଆ। ନଟବର ଦାନ୍ତ କଟମଟ କରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ୟୁ ଫକିଂ ବାଷ୍ଟାର୍ଡସ୍, ଲେଟ୍ ଦ ଡେଭିଲ୍ ସ୍ମାଇଟ୍ ୟୁ ଅଲ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ, ଆଉଟା ବିଡ଼ି ଦେଲୁ। ନନା ତମେ ଦିନକୁ କେତେଟା ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛ? 50ରୁ ତ କମ୍ ହେବନି। କାଇଁଚ ଆକଟ କରି କହିଲା, ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଜୀବନଟା ମୋର ପୁରା ବେକାର। ଏଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ବିଡ଼ି ଦେ, ନହେଲେ ଟିଆଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବି। ହଁ ମୋ କଥା ହୁଏ ତମେ କାହିଁକି ଖାତିର କରିବ? ଏତିକି କହି କାଇଁଚ ବିଡ଼ିଟାଏ ବଢ଼େଇଦେଲା। କାଇଁଚର ବିଲେଇ ନାଁ ନେଉଳି। ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବୋବେଇବା ସହ ଗୋଟାଏ ଅଖାକୁ ରାମ୍ପୁଥାଏ। କାଇଁଚର ଚିତ୍କାରକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ସେଥିରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କାଇଁଚ କହିଲା, କାଲି ସେ ଅଖାରେ ହାଣ୍ଡିଏ ମୁତିଥିଲା, ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇ ସଫା କରିଥିଲି, ଆଜି ପୁଣି ସେୟା କଲା। ଏଡ଼େ ବାଦେଇ ବିଲେଇ। ନଟବାବୁ କହିଲେ, ଛି ଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସେ ଅପରିଷ୍କାର ବିଲେଇଟାକୁ ଗୋଟା ଅଖାରେ ପୁଣି ବାନ୍ଧିଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ନଈ ସେପଟେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି। କାଇଁଚ କହିଲା, ନନା ତମକୁ ନେଉଳି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ନେଉଳି ହେଉଛି ବିଲେଇ। ଛୋଟିଆଟିଏ ହେଇଥାଏ, ଆସିକି ଝରକା ସେପଟେ ବସିଲା। ସେଇଠି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଥୋଇଦେଲି, ପିଇ ସାରି ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ମାସକ ଭିତରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ତା ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପଲିସି କରିଥିଲେ। ସଦା, ନିତିଆ, ବଗୁଲି, ଭାଗୁ, ନୀଳିଆ, ଗେଡ଼ ଆଦି ଟୋକାମାନେ କ୍ୟାବିନ୍ ପଛପଟରୁ ଖେଁ ଖେଁ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାଇଁଚ ଗୋଟାଏ ସଢ଼େଇ ଡଙ୍କି ଧରି ବାହାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଚିତ୍କାର କଲା, ଚନ୍ଦରବାଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପେଇସିଆ ଯାକ, ପାଠଶାଠ ଛାଡ଼ି ବାପ ଜେଜେବାବାଙ୍କ ନାଁ ପକାଉଛ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ଟୋକାଏ କ୍ୟାବିନ୍ ପଛପଟ ଚଉତରାରେ ବସି ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ। ଧୁସ୍ ଧାସ୍ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ। କାଇଁଚ ତାପରେ କହିଲା, ନନା ମୋ ଅଲେଖାଟି ତମକୁ ଲାଗିଲା? ମୋ ଭାଇର ପୁଅ କିଏ, ମୋର ପୁଅ କିଏ? 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ମାଷ୍ଟରଟାଏ ହେଇଗଲେ ବି କାହିଁରେ କ'ଣ, ମୋତେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବ। ନଟବାବୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ପିଲାଟା ଭେରି ଡଲ୍। ଅଲେଖା ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 2 ଥର ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଆସି ପିଉସୀ ନାନୀ ଘରେ ରହୁଥାଏ। କାଇଁଚ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନଟନନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ପିଲାଟା ବଡ଼ ଅଜବ ଧରଣର, ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ। ବୟସ 18 କି 19 ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦୌ କରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ନିଆଁ ହୋଇଯାଏ। ଥରେ ସୁର ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରି ତାର ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଅଲେଖା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନଟନା ପଚାରିଲେ, ପାଠ କରିଛୁ? ଅଲେଖା ମୁଖାଫିନ୍ଦା ହନୁମାନ ପରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହୁଁ। ସେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଗଲା, ଆଉ ଖାତା ବହି ବାହାର କରି ଡେସ୍କ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ଯାହା କହିଥିଲି ସବୁ କରିଛୁ? ସାର୍ ପଚାରିଲେ। ଅଲେଖା ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା, ରଚନାଟା ଲେଖିଦେଇଛି। ଆରେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ମ୍ୟାଥ୍ସ କିଛି କରିନୁ? ଅଲେଖା ମୁହଁକୁ ପୋତି ଗଁ ମାରି ବସି ରହିଲା। କ'ଣ ରଚନା ଲେଖୁଛୁ ଦେଖିବା? ଅଲେଖା ଖାତାଟିଏ ବଢ଼େଇଦେଲା। ଇଏ କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଛୁ, ତୁ ନିଜେ ୟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ? ନଟିଆନା ଇସତ୍ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ। ନଟ ସାର୍ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଗାଁ ହାଟ ବିଷୟରେ ରଚନାଟି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଲେଖା ଲେଖିଥିଲା, ଗାଁ ହାଡ଼। ଆମ ଗାଁରେ ହପ୍ତାକୁ 2 ଥର ହାଟ ହୁଲେ। ଗାଁର ହାଟ ବିଡ଼ ହାକ। ନଟନା ରାଗରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅଲେଖା ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି
चारि छटा खंडे शक्त विधाता पिठे कषिदे तापर कहले मूर्ख गाँ न लिखि लिखिचु गा सप्ताह को न लिखि लिखिचु हप्ताह को लिखिचु गाँ हाड़ तते हाट लिखि आसिन तापर लिखिचु हाट हुले पुणी लिखिचु बिड़ हाक बड़ हाट को नटे नानी को कहले बाणी मन दे शुण तो गुणमंत पुत्रा केमती रचना लिखि गाँ हाट विषय बहुत लेक सेठारकू आचंती पनीपर आदि सेठारे विक्रय कराहुड़ परिबा कोबी पतर कोमी पाचिला कद जलख बुंदी लड़ इत्यादि सेलारे मिगे लोक माने धाड़ी धाड़ी करी ताकर दीपिस मानकू सेठारे थोई देकी रखी देई समस्ते बसी थांती विफंती आम गाँर गाँ हाट भारी बिड़ हाट गाँ हाटरे सेठारे जाकरी मिया आउ जड़े मिसी खासी काटी मांस बिकती सेठारे समस्ते कखारू पानी कखारू लाबू बिकती सेठारे गंगा गुड़िया दी पू मिसिकी बरा पकिड़ पियाजी गुलगुप्पा छाणती छेनागज लेबंगलता पेड़ डिहिबरा आड़ुदम मिलुଛି बुट भजा चाट आंब आचार भी मिडे चिंगुची सुकुआ माछ ककड़ा रेही भाकुट भी विक्रय हुटे तो मुंड गंडी रास्केल कौटिकार रचना लिखिचु तू कौ भाषा रचना लिखिचु तू केड़े निर्लज कि बहुत लेख सेठार को आचंती कौन ता अर्थ पनीपरा आदि सेठारे विक्रय कराहुड़ तो मुंडे गोबर अच्छी देख भाई कौन सी गोटे सेंटेंस भी ठीक नहीं पतर कोमी पाचिला कद जलख बुंदी सेलारे मिगे नुहे ये कही नटिया ना अलेखा पिठे आहुरी चारि छटा विधा देले खाइला बेलू तो बेस खाऊचु लाउ को लाबू छेना गजा को छेना गज गुलगुला को गुलगुप्पा लवंग लता को लेबंग लता पेड़ा को पेड़ दहीबरा को डिहिबरा पकुड़ी की पकिड़ आलुदम को आलुदम चिंगुड़ी सुकुआ को चिंगुची सुकुआ माछ ककड़ा भेटी रेही भाकुट भी विक्रय हुटे नहीं पाठ खाली खुंदी से मुंडे तोर ये गोबर गणेश को किए पाठ पढ़ेब कहल एति कही नटना बिड़ी मागिले और चा करने कहले तापर कहले यार मति गति कौन असुविधा कौन मु तो बुझीपार पाठरे जमारू मन नाई आ कौन नानी कहला तोर भारी मन थिला अलेखा क्रोध संवरण न करि पारी कहला नटेना देखिले नानी आखिरे लुह